ایسا وقت نہ آ جائے، وہ وقت نہ آ جائے جو کہا جاتا ہے کہ قبر کی جگہ بھی نہیں ملے گی، وہ وقت نہ آ جائے۔ ان کو، ان کی رگ رگ کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور تم لوگ بھی جانتے ہو۔ یہ خاندانوں کو لڑانے والے، ہر عزت دار خاندان میں درار ڈالنے والے، ان کے صلاحکار بڑے برے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، مولا علی آپ کی حکومت میں گڑبڑ کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر کی حکومت بہت اچھے طریقے سے چلتی تھی، حضرت عمر کی حکومت بھی اچھی چلتی تھی، حضرت عثمان کی حکومت میں کچھ نہ کچھ بگاڑ آیا، اور آپ کی حکومت میں خانہ جنگی، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر کا صلاحکار عمر، عثمان اور علی تھے، حضرت عمر کا صلاحکار حضرت عثمان اور علی تھے۔ آج حضرت علی نے فرمایا میرے صلاحکار تم لوگ ہو، اس لیے صلاحکار اچھا رکھنا چاہیے۔ تو آج مجھے پتہ ہے یہ جو حکمران ہیں انہیں کیا پتا اس گوٹھ کا نام کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ ادھر پیٹرول پمپ لگا ہوا ہے۔ یہ ہم میں سے ہی کسی غدار نے ساڑ میں، جیلسی میں جا کے چگلی کی، اور حکمرانوں نے پیٹرول پمپ گرایا۔ اگر چگلی کے بغیر گراتے تو ہم سوچتے کہ ان کی نظر گوٹھوں پر ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، وہ نظر کے اتنے تیز نہیں ہے، وہ واٹھوں کے، چمچوں کے کہنوں پر کام کرتے ہیں۔ تھوڑا سائیڈ کا جواب۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یاروں کے یار ہیں، میں کہتا ہوں یہ یار مار ہیں، یار کو مارتے ہیں، اس کا خون پیتے ہیں۔ جو ان حکمرانوں کے بچپن کے دوست تھے، ان کے ساتھ کیا حشر کیا انہوں نے، آپ سب جانتے ہیں۔ ہم پہ الزام ہے کہ پیر صاحب پگارا نے، موجودہ پیر صاحب پگارا نے ان قوم پرستوں کو ساتھ ملایا ہوا ہے جو ملک کے دشمن ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایک لفظ بھی پاکستان کے خلاف، سائیں زین شاہ یا ریاض چانڈیو صاحب جو ہمارے ساتھ قوم پرستی اتحادی ہیں، ایک لفظ بھی پاکستان کے خلاف کوئی بولا؟ یہ پاکستان کے پیار کرنے والے حامی ہیں، پاکستان کو جوڑ کے رکھنے والے یہ قوم پرست ہیں جو پیر پگارا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر بلیو کرتے ہیں، ان کے پاکستانی شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں۔ اگر یقین نہیں کرتے تو شناختی کارڈ نہیں بناتے۔ یہ پاکستان کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، نہیں تو اگر یہ غدار ہوتے تو یہ بھی ہتھیار اٹھاتے، جا کے کسی نہ کسی وزیر کو سر میں نہیں تو ٹانگ میں تو ٹھوک دیتے۔ یہ غدار نہیں، یہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے جو ٹیمپریچر عوام میں گرم ہوتا جا رہا ہے، تو ان وزیروں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر اعلیٰ، گورنر، ان صدر اور ان تمام صلاحکاروں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، عوام پیچھے پیچھے ہوگی، اور یہ فصلوں میں آگے آگے ہوں گے۔ کراچی آپ لوگ سے دور نہیں ہے، آپ ادھر پتہ کریں، کراچی میں کسی کی حق حلال کی زمین ہو، اس پہ کھاتا فٹ کیا جاتا ہے، اس کا نام سسٹم رکھا ہوا ہے، کرپٹ ترین تپے دار اس کا کھاتا بناتے ہیں، اور اس میں بھتہ مانگا جاتا ہے، اس کا نام سسٹم ہے۔ اس کے ٹانکے، اس کی رسی ایوان صدر سے ملتی ہے۔ ایوان صدر میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ سچا ہے تو آج اعلان کر دے سسٹم بند، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ ڈالرز میں کمائی ہے، پاکستان کی معیشت بیٹھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں نے ہمارے ملک میں ویلیو دیکھ لی ایوان صدر کی،
ईरान और अमेरिका की बातें हो रही थी और ऐवान सदर में बैठे शख्स को कहा गया कि जाओ थोड़ा चक्कर लगा के आओ जमीनों का, गंदम उतर रही है, चक्कर लगा लो, शायद तुम्हारी हुकूमत को एहसास हो जाए गंदम का रेट बढ़ा दे। फिर भी कोई एहसास नहीं हुआ। हमारे मुल्क में इनकलाब की जरूरत है। हम सब एक कौम है, फिर भी हमें इनकलाब की जरूरत है। क्या वजह? क्योंकि हमारी कौम में जो गद्दार थे वो आगे आकर और इक्तदार पे कब्जा करके बैठ गए। अब उनको इक्तदार की कुर्सी से उठा के नीचे फेंकना है। ये खानदान जिससे इंसान प्यार करता है वो मरहूम गुलाम मुस्तफा खान जतोई याद करो। क्या रवैया, क्या अंदाज, क्या प्यार करना, अल्लाह ने उसके अंदर क्या रहमत और क्या खुशबू रखी थी, खुद फैसला करो। आज उनकी औलाद तकलीफ में, सिंध के सबसे बड़े इज्जतदार, सरमाएदार, जागीरदार वो जो गरीब से प्यार करते हैं, आज उनके बबर शेर गुलाम मुर्तजा जतोई पर बुरा वक्त उन्हीं के सिंध के अंदर रहकर कितना जुल्म है। और कर कौन रहा है? 2 नंबर लोग, 2 नंबर लोग, 2 नंबर लोग। मैं आपसे ये वादा लेना चाहता हूं, मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत, मैं तुम लोगों से ये वादा लेना चाहता हूं, इस खानदान की इज्जत का ख्याल करना है। ये इज्जत अल्लाह ने बख्शी, ये इंसान ने नहीं दी। इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत, रिज्क मेरा रब देता है। ये इज्जत अल्लाह ने दी। आज हमारे वालिद पीर साहब पगारा ने मुझे यहाँ भेजा कि जाकर मुर्तजा खान जतोई के साथ जाकर हुर बन के खड़े हो जाओ। पीर पगारा के बेटे बन के खड़े मत होना, हुर बन के खड़े होना। हमें और तुम्हें मिलकर इन जालिमों को मार मार के भगाना है और इज्जतदार की इज्जत बढ़ानी। इस मुल्क में पहले दौर में तीर की, तलवार की जंग होती थी, आज बैलेट पेपर की जंग है। हमें अपने अंदर अपने रब से वादा करना चाहिए, आने वाले इलेक्शन में हम इस खानदान को, जो भी इस पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान में, हमें उनको वोट देके कामयाब करना है और इन मौजूदा हुक्मरानों को हमें जेलों में बंद करना है। ये अपने दोस्तों से भी वादा लेना शुरू करें। अभी कोई इलेक्शन नहीं है, अभी देर है, अभी तो खिदमत की लड़ाई है। हम देखते हैं कि वो ज्यादा खिदमत करते हैं खजानों पे बैठने वाले, पुलिस को कंट्रोल करने वाले, या हम मजलूम के साथ खड़े होने वाले तुम्हारी ज्यादा खिदमत करते हैं। ये फैसला तुम लोग करोगे। सिंध के शेरों को हमने जमा करना शुरू किया है। मौज़म अब्बासी सिंध का शेर हमारा इत्तेहादी तो था, उसे पीर साहब पगारा की पार्टी में हम लाए, पीर साहब की हुक्म पे और मौज़म अब्बासी साहब की फरमाइश पे। उसी तरह और शेर भी हम जमा कर रहे हैं। 1 महीना बड़ा है, 1 महीने में हम सिंध के 12 शेर जमा कर लेंगे और फिर देखेंगे कि वो बगड़ कहां भागता है जिसने सिर्फ शेर की खाल पहनी हुई है। मुझे यकीन है कि आप लोग सारे अपना हौसला बुलंद रखेंगे और 2 नंबर लोगों से नहीं डरोगे। तुम लोग डरने वाले नहीं हो। तुम लोग, हम ये फैसला कर चुके, हमारे पीर साहब पगारा के इत्तेहादी और भाई हैं गुलाम मुर्तजा खान जतोई, हम महीने में 1 चक्कर जरूर, चाहे कुछ हो या नहीं हो, यहाँ जरूर लगाया करेंगे जतोई हाउस पर इंशाअल्लाह। मेहरबानी, आप सबकी बड़ी मेहरबानी, इतनी गर्मी में आपने वक्त दिया।